4 जनवरी 1643 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका जन्म समय से पहले हो गया, इसलिए जन्म के समय बहुत कमजोर था। इसके जन्म से 3 महीने पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए जब ये 3 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। वहीं के छोटे से एक स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की और जब ये 15 साल का हुआ तो इसके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। तब इसकी माँ वापस आई और इसका स्कूल छुड़वाकर खेतों में काम करने को कहा, लेकिन इस लड़के को ये सब पसंद नहीं था तो वो वापस अपने स्कूल जाने लगा। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने शादी की, लेकिन उस लड़की ने भी इसे धोखा दिया और वो इसे छोड़कर चली गई और इसी वजह से इस लड़के ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी पढ़ाई में वापस लग गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर यही लड़का विश्व का प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी और जबरदस्त मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम पूछे लॉ ऑफ मोशन को किसने डिस्कवर किया, एवरीवन सेज आइजैक न्यूटन। बट अगर मैं कहूं कि इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई, वो भी 1700 साल पहले, 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने इस बात को प्रूव किया कि 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में लॉ ऑफ मोशंस को कॉन्सेप्ट को समझाया था और बाद में इसका क्रेडिट यूरोपियन वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को दे दिया गया। इस पूरी रिसर्च की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च। वैशेषिका सूत्रा के फर्स्ट चैप्टर का 20वां श्लोक, जहां पर उन्होंने वेग के बारे में बात की है। वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, द मीन इज change of motion is due to impressed force. This is first law of motion given by the Newton. Second is वेगा निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु. The main is change of motion is proportional to the impressed force and is in the direction of the force. This is the concept of F is equal to ma, and this is the second law of motion that given by Newton. The third is वेगा संयोग विशेष विरोधी. The main is action and reaction are equal and opposite. And exactly this is the third law of motion that given by Isaac Newton. ये law of motion आज से 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में दिए थे और ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक, क्वांटम थ्योरी जैसे रिसर्चेस ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। ऋषि कनाद ही द फादर ऑफ फिजिक्स है, बट यूरोपीय वैज्ञानिक कभी इस बात को मान नहीं सकते थे। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ नहीं था तो क्यों ब्रिटिशर्स हमारे सारे स्क्रिप्चर्स उठा ले गए? क्यों आज 12 से भी ज्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में हैं? क्यों आज नासा ऐसी बड़ी स्पेस कंपनी में भी संस्कृत का अलग डिपार्टमेंट है जहां पर वेदों शास्त्रों के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च होती है? क्यों नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को पूरा का पूरा जला दिया गया? उसके सारे ज्ञान को या तो चुरा लिया गया या फिर जला दिया गया। ऐसा क्यों था? क्योंकि जिस विज्ञान को हम नहीं समझते वो जानते हैं कि एक समय पर हम विज्ञान में सबसे ज्यादा एडवांस थे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक डिबेट स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी के एक अलग कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, तो मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, हिंदी में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य, दोनों अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाके खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।
சென்னையுடைய வரலாற்றுல இந்த அம்மாவை விட்டுட்டு நம்ம வேற எதை பத்தி நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்களை பேச முடியாது. மேரி கிளப்வாலா ஜாதவ், உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அவங்களை தெரியும்? மேரி கிளப்வாலா ஜாதவ்ங்கிற பேர் எத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னாடி கம் அக்ராஸ் பண்ணிருக்கீங்க? How many of you have come across? சமூக பணிக்கினே வந்து ஒரு பள்ளியை ஒரு கல்லூரியை வந்து தொடங்குனது மேரி கிளப்வாலா ஜாதவ் தான். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்தியாவில் வேற எந்த பெண்ணுக்கும் கிடைக்காத ஒரு பெருமை உங்களுக்கு இருக்கு. பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன் 3 பத்ம விருதுகளையும் வாங்கிய ஒரே பெண்மணி, நாட்டின் ஒரே பெண்மணி. என்ன காரணத்துக்காக வாங்கினாங்கிறது அதை விட முக்கியம், சமூக பணிக்காக, சோசியல் ஒர்க்குக்காக 3 பத்ம விருது வாங்கின ஒரு பெண்மணி. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா நம்ம யாருக்கும் அவங்க யாருமே தெரியல. ஆனா நீலகிரி, ஆமா, அவங்க பிறந்தது நீலகிரி. அவங்க அப்பா வந்து ஆலுப்பட்டே, அவர் வந்து நீலகிரி தான். அவங்க அம்மாவுடைய இது அந்த பக்கம் இருக்கும், இதுக்கு அடுத்த கலரை அந்த பக்கம் இருக்கும். அம்மாவுடைய கலரை நீலகிரின்னு போட்டுக்கும். ரஸ்தம்ஜி பட்டேல் இருக்கு பாருங்க பேரு, அவங்களுடைய அம்மா, அவங்களுடைய கலரை. இது வந்து இவங்க பிறந்தது வந்து நீலகிரி தான், ஊட்டியில பிறந்திருக்காங்க. இவங்க ஊட்டியில் பிறந்தவர்கள். இந்த கிளப்வாலான்னு ஒரு குடும்பத்தை பத்தி சொல்றேன் இல்லையா, இந்த இடத்த வந்து பார்சிகளுக்கு எழுதி கொடுத்தவர். அந்த குடும்பத்துல மருமகளா உள்ள வராங்க. வரும்போது ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, 19 வயசுல கல்யாணம் ஆகி வராங்க. குழந்தை பிறக்குது. கிளப்வாலா கல்யாணம் பண்றாங்க. குழந்தை 4 மாதமா இருக்கும்போது கணவர் இறந்துறாரு. 4 மாத கை குழந்தையோட இப்ப வந்து நீங்களோ நானோ இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணிருந்திருப்போம், நம்ம வந்து ஒரு ஓரமா ஒதுங்கி உட்காந்துருப்போம். ஐயோ அவ்வளவுதான் நம்ம வாழ்க்கை இதோட போச்சுன்னு. ஆனா அதமா அப்படி செய்யல. மெட்ராஸ் கில்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சேர்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைவர்ஷன் தேவைப்படுது. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரும் சோகத்தை நம்ம வாழ்க்கையில பாத்திருக்கோம், நம்ம டைவர்ட் பண்ண நம்ம மனசுன்னு சொல்லி அதுல சேர்றாங்க. குழந்தைய ஒரு பக்கம் கவனிச்சுக்கிட்டே அவங்க வந்து சமூக பணிகள்ல வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய சமூக பணி வந்து ரொம்ப முக்கியமான பணி. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்கிறாங்க. மெஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்கிறவங்க நிறைய குழந்தைகளோட அவங்களுடைய பணி இருக்குது. சிறார் குற்றங்கள் செய்பவர்கள் வந்து குற்றமிழக்கம் சிறாரை சந்திக்கிறது, சிறைகள்ல இருக்கிற கைதிகளை வந்து அடிக்கடி சந்திக்கிறது, அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை பத்தி அவங்க கிட்ட பேசுறது, போரில் ஈடுபடும் வீரர்கள். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பணி வந்து அவங்களுடைய பணி வந்து 2ஆம் உலக போர் சமயத்தில் நடந்தது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, 2ஆம் உலக போர்ல பாதிக்கப்பட்ட போர் வீரர்கள் யாரெல்லாம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இங்க யாரெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாங்களோ, சென்னையின் மருத்துவமனைகள் எங்கெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் நேரில் போய் சந்திக்கிறாங்க. சந்திச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றது, அவங்களுக்கு உணவு வழங்குறது. இங்க இருந்து வந்து வேன்ல சாப்பாடு சமைச்சு வேன்ல எடுத்துட்டு போய் நகர்ல இருக்கிற எல்லா மருத்துவமனைகளுக்கும் ரவுண்ட் வருவாங்களாம். போய் யார் யாருக்கெல்லாம் உணவு தேவைப்படுதோ அவங்க எல்லாருக்கும் உணவு கொடுத்திருக்காங்க. யார் என்னன்னே பார்க்காம. ஆனா இவங்க பாசி, ஆனா அவங்க உணவு கொடுத்தது யாராக இருந்தாலும் சரி, பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்லாம வேற வேற ஊர்களை சேர்ந்த வீரர்கள் வந்து போர்ல அடிப்பட்டு இங்க வந்திருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையும் இந்த மாதிரி போய் பாத்துருக்காங்க. தன்னுடைய இறுதி காலம் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்னே அதுக்கு பேர் சொல்றாங்க. இறுதி காலம் காலெல்லாம் வீங்கி நடக்க முடியாம இருந்த நிலைமையில கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை சந்திக்கிறது வந்து அவங்க நிறுத்தவே இல்லை. அவங்களுடைய இது பாலிசி என்னவா இருந்தது அப்படின்னா, ரொம்ப முடியாம இருக்கிறவங்க கிட்ட கூட நம்ம அவங்களுக்கு பெருசா எதுவும் உதவி பண்ணலாம், நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்டா போதும், அதுவே அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆறுதல். அவங்க குணமடைறதுக்கு அதே மிகப்பெரிய வழி அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு மிக உன்னதமான மனுஷி இவங்க. என்னன்னா ஒரு இவங்களுடைய மகன் அங்க இருக்கிறாரு. ஆமா, பக்கத்துல இருக்கிறது பில். அதாவது வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு இருந்தவங்க 2ஆம் உலக போற சமயத்துல வந்து ஆர்மியோட நிறைய இவங்க வந்து இவங்களுடைய பணிகளை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால ஜெனரல் கரியப்பா எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கும். ஜெனரல் கரியப்பா வந்து இவங்களை டார்லிங் ஆஃப் இந்தியன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. டார்லிங் ஆஃப் த ஆர்மி இவங்களுடைய பெயரே. அந்த அளவுக்கு வந்து ராணுவத்துக்கு ரொம்ப அணுக்கமான ஒரு நபரா வந்து அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. ராணுவத்துல பணியாற்றது வந்து மேஜர் ஜாதவ். அதன் பின்னாடி அவங்க காதல் திருமணம் புரியுறாங்க. 1945 பிறகு விதவையா இருக்கிறவங்க ஒரு மறுமணம், அதுவும் காதல் திருமணம் அவங்க பண்றாங்க. ஜாதவ் சிந்து. அப்ப அந்த காலத்துல வந்து அது மிகப்பெரிய புரட்சியா பாக்குறது. பாசிகள் வந்து பெரும்பாலும் அவங்களுக்குள்ளேயே உள்ள திருமணம் பண்ணிக்கிற ஒரு பழக்கம் தான் அப்ப இருந்தது. இந்த மாதிரி அவங்க ஜாதவும் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10-15 ஆண்டுகள் அவரும் இறந்து போயிருக்காரு. பில் தான் இருக்கிறான். பில் வந்து அவருக்கு 44 வயது ஆகும் பொழுது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறவர் விளையாண்டு முடிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து உட்காராரு. உட்காந்தானே அப்படியே சரிஞ்சு இறந்து போறாரு. ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மகன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அவங்களால வந்து இருக்க முடியல. 1974 அவங்க பையன் இருக்கிறான். அதுக்கடுத்து 1975 ஒரே ஒரு வருஷம் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. 1975 ஷீடாயிடுச்சு. ஏன்னா மகன் மேல வந்து அவங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய அளவு, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த ஆதாரமே லைஃப்ல இல்ல. அந்த மகனுக்காக தான் அவங்க இந்த சமூக பணியில இருந்து எல்லாத்தையுமே அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது. சென்னையுடைய முதல் லேடி ஷெரீஃப் இவங்க. சென்னையுடைய முதல் ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஷெரீஃப். வேற யாரும் வந்து இவங்க 1972 நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து லேடி ஷெரீஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வேற யாருமே அந்த இடத்துல எந்த பெண்மணியும் உட்கார்ந்த அந்த இடத்துல. இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயனியரிங் உமன் இவங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்கு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் கிடையாது. நிறைய பேர் இன்னைக்கு சோஷியல் ஒர்க் MSWன்றத வந்து ஒரு படிப்பா எடுத்து படிச்சு அதன் மூலமா ஒரு சமூக பணியோ ஒரு புரிதலோட வந்து சமூகத்தை அணுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களாலதான் வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். இதே மாதிரி அடையாறுல இருக்கிற பாலவிகாஸ் ஒரு நிமிஷம் அந்த இது சொல்லிட்டு அடையார் சேவா சமாஜம் இல்லம், கீழ்பாக்கத்தில் இருக்கிற பாலவிகார், மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க், இந்த 3 அமைப்புகளும் இவங்களாலதான் வந்து வந்திருக்கு. மாகாணத்துல மெஜிஸ்ட்ரேட்டா அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெண்மணி.
இதுக்கு பக்கத்துல அந்த சைடுல ஒரு ரூம் இருக்கு, ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு. அந்த ரூம்ல வந்து இங்க இறந்தவர்களை உள்ள வந்து நேரடியாக கொண்டு வரதுல அந்த ரூம்ல வச்சு அவங்க அங்க கிளீன் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடியே அவங்க கொண்டு வந்து அவங்க அடக்கம் பண்றாங்க. இது வந்து புது கலர். இப்ப ரீசெண்டா இருந்தவங்க எல்லாருமே இந்த சைடுல இருப்பாங்க. இது வந்து பழைய கலரைகள், கொஞ்சம் கலரைகள் மட்டும், ரொம்ப முக்கியமான நபர்களுடைய கலரைகள் மட்டும் அவங்க இது பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்காங்க. இது மொத்தமாக இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வரிசை கிளப்பாலா தான் இருக்கு. ஒரு 4-5 கலரைகள் வந்து கிளப்பாலா ஃபேமிலியா தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல அவ்வளவுதான். அடுத்த நேரம் ஹயர் பெற்றுலாம்.